संबलपुरी भाषा के भल पाउथिबार मोर दादा भाई बहन मन को मोर जुहार। वीडियो रे केही भी नुआ अछन बोले प्लीज लाइक आउ सब्सक्राइब टी करि देबे। आजिर कथा ने विहंग विप्लव आर आग पछ देखी विचार कर। थर थर करी 3 थर हेलान आम गछर डाले बसा बांधुजे हलदी बसंत चेरे। हेले 3 थर जाक बुढ़ा माकड़ शत्रु साजी से गछर डाले डेगी डेगी करी हलदी बसंत चेरेर बसा के भांगी देउचे। माँ चेरे जेते गोड़े हाथे पड़ी माकड़ के गुहारी कले माकड़ तार कथा बिल्कुल नहीं सुनबार तार मन मानी करी बसा के भांगी देउथाई। 3 थर माँ चेरे अंडा देलान हेले छुआर मुँह नहीं देखुथाई। उत्पातिया माकड़ बसा भांगी देउछे आर अंडा सबू तले पड़ी फाटी जाउछे। केते आरी माकड़र दाउस हेबा माँ चेरे कांदी कांदी कहूथाई। बसंत ऋतु आर केते दिन रहेबा साहाड़ा गछ मान के कसी धरलान आर केते दिन गले केते रकमर फल पाची बसबा। एबे छुआ माने हेइथिले सिना केते आम जाम मीठा फल खाई जल्दी बढ़ी बसते। हेले ई पर घर भंगा बुढ़ा माकड़ तो बसाटा ही नहीं रखे देउचे। से अंडा देबा केबे आर छुआ हेबा केबे। बापा हलदी बसंत चेरे भी पाखर आखर गछ खुजी खुजी हारी गलान। सबू चेरे माने तो बसा बांधी सारलेन आर केन गछे जागा अच्छे जे केन गछ के जीवा। फिरी आसी माँ हलदी बसंत चेरे के कहिसी एबे आमे काए बुद्धि करमु चार दिक तो सुईन दिसुची। ई कथा सुनी माँ चेरे कांदी पकासी। ताकरी कंदा बुबा सुनी डामरा काऊ आसी काए हेला कांदुच बोली पचरासी। हलदी बसंत चेरे दुई प्राणी कांदी कांदी सबू दुखर कथा डामरा काऊ के कहेसन। आमे तो हेलु सरल लोक बसंत ऋतु आइले मीठा मीठा गीत गाई दिन काटसुं। सेतिने फेर तमरेंता लढ़ुआ जाति नहीं से जदि लढ़ुआ जाति हेइथिले ई माकड़ के पाने देई पारतुं। डामरा काऊ कहिसी अति सरल हेले भी ई संसारे चली नहीं पार। आमे काऊ माने काहारेर अत्याचार नहीं सहूँ। आमर जदि किए किछि क्षति करबा के चाहेले ठुकी ठुकी अधमरा करी देसुं। हेथिर लागी परे बुढ़ा माकड़ आमर बसा के जीवा के साहस नहीं करे। ई कथाबार्ता भितरे गांगोई चेरे उड़ी आसी इमानकर पाखे बससी। गांगोई चेरे के देखी काऊ कहिसी काଣା खबर गांगोई भाई एबे तो बंदुड़ार पाइन कमी गलान भल करी माछ दुईटा पाउथिबो। गांगोई कहिसी काहिर कथा काऊ भाई ई मनीष जाति के तो किछि नहीं अटला आर काଣା माछ खाएबो कुजी घुलीटे मिलबार सपन हेई गलान परे। गांगोई चेरे कहिसी आर काଣା हालचाल काଣା खबर हलदी बसंत भाई एबे तो चारियाड़े फलमूल पाची बसलान फूल बउलर बासना रे चार दिक कहरी जाउचे। हेले ई बरस बसंत ऋतु ने तुमर मीठा मीठा कुलुरु कुलुरु गीतटा नाई शुभा। ई कथा सुनी फेर थरे हलदी बसंत चेरे कांदी पकासी। डामरा काऊ कहिसी काଣା के गीत गाएबे गांगोई भाई इमान के तो बुढ़ा माकड़ दाऊ साधी बसाटा ही नहीं रखे देउचे। आमर चेरे मानकर भितरे कोइली सारी सुआ हलदी बसंत इमाने हेले कंठशिल्पी ताकर गीत सुनबा लगी बेसी मीठा लागसी। हेले ई विपतर बेले इमान को आमे साहाଯ୍य नहीं कले किए करबा। इमानकर कथाबार्ता भितरे केते बिलु बकटे आसी गुम मारी बसी थाए आरो सबू कथा सुनुचे। से काहारीर सांगे बेसी मिलामिशा नहीं करे। मिटू कहिसी ई बकटा बेसी स्वार्थी पाइन कुआ सिना पाइन भितरे बुड़ी माछ धरसी हेले ई बग धार्मिकेंता छकी बसीथिसी। माछटे मुड़ी टेंगाले खपो करी धरी पकासी। काऊ टिके कला बोली बग ताके सुख नहीं पाए। आरी काऊर टाए टाए कथा सुनी बग कहिसी तमे बेसी इमानकर लागी ओकिलाती नहीं कर। ई हलदी बसंत आर कोइली इमाने बरस सारा केन पाखी लुकी थिसन
ଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଇଲେ କେନୁ ଦଲ ଦଲ ହେଇ ଉଡ଼ି ଆସି ନାନା ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ଆମର୍ ଖାଇଦ ଉପରେ ଭାଗ ବସାବେ। ଇମାନେ କାଣା ମା ମାଏଟ୍ ଲାଗି କିଛି କରୁଛନ୍। ଇ କଥା ଶୁନି ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେ ଆର୍ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁକାସି। ହେଲେ କାଉ ରିସା ହେଇକରି ବଗକେ କହିସି, ତମେ ବେଶୀ ଗର୍ବୀ, ବିପଦ ବେଲେ ପରାପାଟକି ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କାଣା କରବ, ମିଠା କଥା ପଦେ କହି ନାଇଁ ପାରବା। ଇ ଭିତରେ ସବୁ ଚେରେ ମାନେ ଆସି ସେ ଗଛେ ଠୁଲ ହେଇଥିସନ୍। କାଉର କଥାନେ ସଭେ ହଁ ମାରସନ୍। ବଗ ଅପମାନ ହେଇକରି ଉଡ଼ି ପଲାସି। ଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଁଚା ଶବଦ ଶୁନି କଜଲପାତି ଉଡ଼ି ଆଇସି। କଜଲପାତି ଚେରେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ମୁଖିଆ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାନେ ନିଏ ଅନିଏ ବୁଝି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କଲି ଝଗଡ଼ା ମିଟେଇ ଦେସି। ଆର୍ ଯିଏ କଥାନେ ନେଇ ମାନେ ତାହାକେ ପିଠି ଉପରେ ବସି ଠୁକି ଠୁକି କରି କଣା କରି ନେସି। ହେଥିର ଲାଗି ସଭେ ତାହାକେ ଡରସନ୍ ଆର୍ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ମାଇନ ଦେସନ୍। କଜଲପାତି କହିସି, କାଏଁ ହେଲା ସଭେ ଏନ୍ତା ଠୁଲ ହେଇଚ। କାଉ ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେ ଦୁଃଖର କଥା କହିସି। ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼ଟା ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେର ବସା ନେଇ ରଖେଇ ଦେଉଛେ। 3 ଥର ହେଲା ତାର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାନ। କଜଲପାତି କହିସି, ଠିକ୍ ଅଛେ, ତମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର, ମୁଇଁ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝୁଛେ କହି ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼ର ପାସକେ ଯାଇସି। ସେତେବେଲକେ ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼ ଗଛଖେନିନେ ଲଦି ହେଇ ଝୁମରୁ ଥିସି। କଜଲପାତିର ଡାକ ଶୁନି ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗଲା। ଦୁଇ ଗାଲକେ ଖୁଜେଇ ହେଇ ଢେଲ ଢେଲ ଆଁକ ଦେଖେଇ କହେଲା, କିଏ ରେ ତୁଇ, କାଏଁ ହେଲା ରଢ଼ୁଚୁ କ। କଜଲପାତି କହିସି, ବିଚିରି ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ ଯେ ହେଟା କାଣା ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ। ମାକଡ଼ କହିସି, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନେ, ଗଛ ଉପରେ ଡେଗାବାଟା ମୋର କାମ। ଆର୍ ଆମେ ହେଲୁ ବଲଶାଲି ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ଜାଣା ଇଚ୍ଛା ସେଟା କରମୁ, ବଲ ଯାର ରାଜଗଦିଟା ତାର। କଜଲପାତି କହିସି, ଠିକ୍ ଅଛେ, ତମେ ସୁଧ ଭାବରେ ବୁଝାଲେ ନାଇଁ ବୁଝବାର, ମୁଇଁ ତୁମର ନାଁରେ ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କର ପାଖେ ଅଭିଯୋଗ କରମି। ମାକଡ଼ କହିସି, ଯା ଯା ଜାଣା ଇଚ୍ଛା କର, ମୁଇଁ ତତେ ଡରିଛେ ନା ତୋର ରାଜାକେ ଡରିଛେ। ହେତକେ କଜଲପାତି ଫେରି ଆସି ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନକେ ଧରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ପାସକେ ଯାଇସି। ସେତେବେଲେ ବୀରବର ଭାଲୁ ମହାରାଜ ରାଜଗଦିରେ ବସିଥିସନ୍। ତାଙ୍କର ପାଖେ କେତେ ସରୀସୃପ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠୁଲ ହେଇଥିସନ୍। କଜଲପାତି ଭାଲୁ ମହାରାଜକେ ସବୁ କଥା ଜଣାଲା। ଭାଲୁ ରାଜା ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେର ଆଡ଼ୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ କୋଇଲି, ଗାଙ୍ଗୋଇ ଆର୍ କଜଲପାତି। ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼ର ଆଡ଼ୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ପାତି ମାକଡ଼ ଆର୍ ହନୁ। ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେର ଉକିଲ ହେଇକରି କୁଆ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼ଟା ଅସଲ ଦୋଷୀ। ଭାଲୁ ମହାରାଜ କାଉର ଯୁକ୍ତି ଶୁନି ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେର ଦୁଃଖ ବୁଝି ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼ ଥରେ ଛାଡ଼ି 3 ଥର ହେଲା ହଲଦୀ ବସନ୍ତର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଛେ, ହେଥିର ଲାଗି ସେ ଦୋଷୀ। ତାହାକେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା। ଭାଲୁ ରାଜାର ରାୟ ଶୁନି ଚେରେମାନେ ଖୁସିରେ ଚେଁ ଚାଁ କରି ଚିର୍ଲେଇ ବସଲେ। ହେତକେ ମାକଡ଼ ଦୁଇ ଗୁଡ଼େ ଠିଆ ହେଇ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେଲା, ଧର୍ମାବତାର, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାୟନେ ସମ୍ମାନ କରୁଛେଁ, ହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ଆଗକେ ଦେଖି ବିଚାର କରୁଛନ୍, ଟିକେ ପଚାଡ଼େ ବି ଦେଖୁନ୍, କାଇଁ ଯେ ବୋଇଲେ ଆଗ ପଛ ଦେଖି ବିଚାର ନାଇଁ କଲେ ବିଚାରଟା ଏକତରଫା ହେଇଯାଇପାରେ। ମାକଡ଼ର କଥା ଶୁନି ଭାଲୁ ମହାରାଜ ପଛକେ ଟିକେ ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜଗାଦିର ପଛଆଡ଼େ ବଡ଼ ପାଚଲା ପଣସଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାଲୁ ରାଜା ପାଚଲା ପଣସ ଦେଖି ତ ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ରାୟ ବଦଲେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅସଲ ଦୋଷୀ ତ ଇ ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଇ ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେ ପାଏବା। ଇ କଥା ଶୁନି କାଉ କା କା କରି କହେଲା, ନାଇଁ ମହାରାଜ, ହଲଦୀ ବସନ୍ତ କେନ୍ତା ଦୋଷୀ ହେଲା, ତାର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାଇଁ। ଭାଲୁ ମହାରାଜ କହେସନ୍, ହଇରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କୁଆ, ମାକଡ଼ ମାନେ ହେଲେ ବଲଶାଲି ପ୍ରାଣୀ, ତାକର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଗଛପତ୍ରେ ଖେନା କେକେରାନେ ଡେଗାବେ, ସେଥିନେ ତାର କାଏଁ ଦୋଷ। କୁଆ କହିସି, ହଁ ମହାରାଜ, ମାକଡ଼ ଗଛେ ପତ୍ରେ ଡେଗାବା, ହେଲେ ଇ ବିଚିରି ହଲଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେର ଗୁଡ଼ାଟା କାଁ ହେଲା ଭାଙ୍ଗବା।
ଭାଲୁ ମହାରାଜ କହେସନ୍, ହଁ ଭଲ୍ କଥା। ଇ ମାକଡ଼ ଯେନ୍ ଗଛେ ଡେଗଉଛେ ଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେ କାଏଁ ହେଲା ସେ ଗଛେ ଗୁଡ଼ା ବନଉଛେ। ହେଥିର୍ ଲାଗି ଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚେରେ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତାହାକେ ଜେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଜୋରିମନା ଭରବାକେ ପଡ଼ବା। ଇ ରାୟ ଶୁନି ମାକଡ଼ ମହା ଆନନ୍ଦେ ଡେଗି ଡେଗି ଭାଲୁ ମହାରାଜକେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରି ରାଜସଭାନୁ ଗଲା। ବିଚରେ ଚେରେମାନେ କିଛି ଉପେ ନାଇଁ ପାଇ ମନ୍ ଦୁଃଖେ ଫିରଲେ। ହେଲେ ଏନ୍ତା ହଠାତ୍ କେନ୍ତା ରାଜାଙ୍କର ନିଏଟା ବଦଲି ଗଲା ଚାଲାକ୍ କୁଆ ବି ନାଇଁ ଜାନି ପାରଲା। ଚେରେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଫିରୁଥନ୍। ଇ ସମିଆତି କଜଲପାତି ଦେଖସି ଘର ଚଟିଆ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ତାକର ପାସ୍କି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। କଜଲପାତି କାଏଁ ହେଲା ବୋଲି ପଚରାସି। ଘର ଚଟିଆ କହେଲା, ଭାଇମାନେ ମୁଇଁ ରାଜସିଂହାସନର ପଛାଡ଼ର ଗଛେ ବସା କରି ରହୁଛେଁ। ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଧରି ସିଂହାସନର ପଛାଡ଼େ ବଡ଼ ପାଚଲା ପଣସଟେ ରଖି ଲାଞ୍ଚ ହିସାବେ ଦେଇଥାଏ। ରାଜା ପରେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକରି ଛନଘଡ଼ିକେ ନିଏ ବଦଲେଇ ଦେଲେ। ଇ କଥା ଶୁନି କାଉ ରାଗ ହେଇକରି ଚିହିଁକି ଉଠଲା ଆର୍ ଜୋର ସେ କା କା କରି ରଢ଼ି ବସଲା। କାଉର ରଢ଼ିର୍ ଶୁନି କେନୁ ଶହ ଶହ କୁଆ, ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ବାଜ, କଜଲପାତି ଉଡ଼ି ଆସି ଗଦା ହେଲେ। ସଭେ ଗୁଟେ ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥା ହେଲେ ଏନ୍ତା ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ପାନି ଦେମା ବୋଲି। ଆର୍ ସଭେ ଗୁଟେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ଚାଲଲେ ରାଜଦରବାର ଆଡ଼େ। ସବକର ଆଗେ ହେଇଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ, ତାର ପଛକେ କୁଆ କଜଲପାତି ଶହ ଶହ ଛୁଟି ଆସୁଥନ୍। ସଭେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରାଜନଅରକେ ପଶଲେ ଆର୍ ଦେଖଲେ ଯେ ଭାଲୁ ମହାରାଜ ଆର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଲିଆ ମହା ସୁଖେ ସେ ପାଚଲା ପଣସକେ ଖାଉଛନ୍। ଆର୍ ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼ ଗୋଡ଼ ତଲେ ବସି ପାଚଲା ପଣସର ଖୁସାକେ ହିଟେଇ ଦେଉଥାଏ। ଗୁଞ୍ଚି ମୂଷା ପଣସର ଖୁସାରନୁ ମଞ୍ଜି ହିଟେଇ ଭାଲୁ ମହାରାଜକେ ଖୁଏଇ ଦେଉଥାଏ। ଚେରେମାନେ ଇ ସବୁ ଘଟନା ଦେଖି ଆର୍ ଜୋରସେ ରାଗିଗଲେ। ଚେଁ ଚାଁ ରଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡାକେ ଜୋର ଜୋର ସେ ଠୁକି ବସଲେ। ଶହ ଶହ କୁଆ ଠୁକି ଠୁକି ବୁଢ଼ା ମାକଡ଼କେ ଖଣିଆ ଖାବରା କଲେ। ଶହ ଶହ ଚିଲ କୁଲିଆକେ ଠୁକି ବସଲେ। ଆର୍ ଯେତେ କଜଲପାତି ଭାଲୁ ମହାରାଜକେ ଠୁକି ଠୁକି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିଦେଲେ। ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଯେନ୍ତା ଛିନ୍ ଛତର ହେଇ ପଲାଲେ।